علاقے تو بہت ہیں، ان سرکاروں کے سامنے جنبش کرنا، لب ہلانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بس میں اس لیے بول رہا ہوں، لب ہلانا کیا ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، بول اس لیے رہا ہوں تاکہ ان سرکاروں کے سامنے بول کر مجھے بولنا آ جائے۔ آئیے دوستوں، میں آپ کو دعوت کراتا ہوں آگے چلوں، اس لیے کہ ایک بہترین پروگرام ہمارے اور کتنا دیں گے، اور کتنا دیں گے، بس ہاں نہیں آئیے حضرت، نہیں انہوں نے دیا، جمیل بھائی بڑے بھائی، انہوں نے دیا تو میں لیا، انہوں نے دیا تو میں لیا، بس آپ نے اسی بات پر مجھے ایک شعر یاد آیا، اسے سنیے اور پھر میں حضرت کی طرف جاتا ہوں کہ نبی کے لیے ایک مکان ہو گیا، نبی کے لیے ایک مکان ہو گیا، نبی کے لیے ایک مکان ہو گیا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو گیا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو گیا، نبی کے لیے ایک مکان ہو گیا۔ آئیے بات، میں ایک صوفی گرامی حضرت علامہ و مولانا وفد مولانا علم کی چٹان، علم کے پہاڑ، علم کے ایک بہت فردار چھال کا نام بتانے کے لیے جا رہا ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اثبات حسین صاحب قبلہ ہے، متصل العلی و نورانی ہے۔ میں اگر بولنا چاہوں ہاں بس اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ یعنی کہ حضرت کو بلایا جائے، حضرت آئیں گے انشاءاللہ آپ وہ عظیم منظر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس منچ میں جشن سالہ پروگرام میں ایک سے ایک حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ایک سے ایک حسین جلوہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ایک سے ایک حسین چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ آئیے میں دلتوشی کرنے کے لیے ان سرداروں کے، ان عظیم المرتبت شیخوں کے، ان خانقاہوں سے آئے ہوئے، ان محترم سنہ کے شعر اور رضا کے دربار سے آئے ہوئے شعر کے گلپوشی کرنے کے لیے میں اپنے استاد گرامی، استاد الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اثبات حسین صاحب قبلہ متصل العلی و نورانی مصباحی کو بلا رہا ہوں۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں مائک پر، اور لانے کے بعد گلپوشی کے بعد انشاءاللہ آپ ہدیہ تشکر کے کچھ جملے آپ اپنی زبان سے ضرور بولیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آنے والے ایک صوفی گرامی عالم نبیل کے لیے پورا مجمع اپنی جی جان لگا دیتے نعروں میں شمولیت کریں، نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن صد سالہ، جشن صد سالہ۔ اب آئیے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لے آئے۔ بس یہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اثبات حسین صاحب قبلہ اور ان کے اس مدرسہ کے بہت ہی محنت مفتی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علامہ مفتی اثبات حسین صاحب قبلہ۔ حضرات یہ خوش نصیب ہیں آپ، یہ آپ کا خوش نصیبہ کہ ایسی ذات آپ کے درمیان ہے، یہ ایسی ذات جسے دیکھ کر دل کو تسکین ملتی ہے، ان کے درسگاہ میں پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، ان کی زبان فیض ترجمان سے پانے والے خوش نصیب ہیں۔ آپ حضرات کے لیے جو دعا کرتا رہا ہو، جو سجدوں میں بھی دعا کرتا ہے، نمازوں میں بھی دعا کرتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ مجمع سے مفتی صاحب کے لیے نعرہ لگایا جائے۔ پیچھے سے بھی ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے۔ غیور مسلمانوں، بنگال کے غیور مسلمانوں، یہ منظر ہے آج جس نے آپ کی خدمات کی ہے، علم کی بنیاد پر آپ کو علم کا جام پلایا ہے۔ آج حق بنتا ہے کہ آپ ان کا استقبال ایسا کریں کہ ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کے علم میں بھی برکت ہو، اور آپ کے بچوں کو علمی جام پلاتے رہے۔
तशरीफ रखें। भाई मेरे जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए। आप दो दो कदम आगे बढ़ जाइए, पीछे भाई लोगों को जगह नहीं मिल रही है। माइक वाला भैया माइक में आवाज बढ़ाओ। आप जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से। मुफ्ती साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं और हदिया तशक्कुर पेश करें। बैठ मेरे भाई, जब तक बैठिएगा नहीं हजरत कुछ नहीं बोलेंगे। बैठ जाइए। हजरत अल्लाह मुफ्ती असबाब साहब किबला दामन बरकत कुद्सिया उनवानिया सामने है और हजरत अल्लामा सैयद साद जफर इकबाल ने बहुत अच्छा वालिहाना अंदाज से इस्तकबाल किया है। इन्हीं लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था कि हजारों साल पहले नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल पहले नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुफ्ती साहब को देखिए, सुनिए। बिरादरान इस्लाम, ये दारुल उलूम गौसिया सुन्नत तक़वतुल इस्लाम का 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में जश्न सलसाला के नाम से ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। मैं तो चंद माह पहले इसका प्रोग्राम बनाया और मैं थक के बैठ भी जाता कभी, मगर हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जुमला याद आ गया कि बाल पक जाने के बाद भी आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद भी वो बूढ़ा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं थक करके बैठ जाता, मगर दो अलीम शख्सियतें हमें मिली जो जगह जगह हमारी रहनुमाई की। वो है हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर आज़म साहब। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। उलमा से रब्ता कायम करना और जगह जगह हमारी मदद करना, हमारी कमेटी की मदद करना, बुलाना, मशवरा देना, सब उन लोगों का। हकीकत में हार पहनने के लायक नहीं हूँ, हार उन्हीं लोगों को पहनाया जाए। जी सरकार, बस सिर्फ आप लोगों का करम है, वरना इतना बड़ा मजमा का इकट्ठा कर लेना ये बहुत अहम काम है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक आवाज़ पे आज 4 दिनों से 4 रातों से आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर यहाँ के किसी लोगों से आपको तकलीफ पहुँची है, मैं आप लोगों से माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा हूँ और फिर आगे कर रहा हूँ कि दारुल उलूम गौसिया बड़ी मेहनत और बड़े ज़वाल और उरूज के बाद यहाँ तक पहुँचा है। अगर आपने ताउन किया और मदद की तो इंशाअल्लाह ताला एक दारुल उलूम मकतब था, मदरसा की सूरत अख्तियार की, फिर ये दारुल उलूम की शक्ल अख्तियार की। अगर आज आपने ताउन किया तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जामिया की शक्ल अख्तियार कर देगा। हमारे मखदूम गिरामी हुजूर अल्लामा अलहाज सैयद शाह जफर इकबाल साहब बरतानिया, अल्लाह ताला उनकी उम्र इकबाल में बुलंदियत का फरमाए। गुज़श्ता कल और फिर दूसरे मौक़े पर जब जब हज़रत की बारगाह में हम लोग हाजिर हुए, उन्होंने ताउन फरमाया और हज़रत के हाथ से भी मदरसतुल बिलाद की बुनियाद भी डलवानी है, क्योंकि प्रोग्राम एक अजीम है। दारुल क़िरात की बुनियाद, दारुल हिफ्ज़ की बुनियाद और मदरसतुल बिलाद की बुनियाद, ऐसे बहुत सारे लवाज़िमात हैं। हमारे बच्चे सिर्फ यहाँ मीदान और मुंशी पहले पढ़ते थे और पुलसिता बोस्ता की पढ़ाई होती थी, बाहर जाना पड़ता, छोटा सा बच्चा बाहर जाने की परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसी को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल हो। बस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत अल्लामा तौसीफ़ मिल्लत की भी दुआओं को हम सबके सब ख्वाहिशमंद हैं। हुजूर ताजुल औलिया हज़रत अल्लामा सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ साहब दुलानी वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तमाम खानकाहों की दुआओं की बरकत से आप सबके सभी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। हाँ, हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाह हैं और दीगर खानकाह हैं, तमाम की दुआओं की बरकत से ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। अल्लाह ताला तमाम खानकाहों की फज़ल व बरकत से हम सबों को मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं तो अकेला ही चला था जानी के मंदिर मगर